सो प्रभु कह रहा कि जे वो बलि लेले दी होवे तो बलि चढ़ाने वाला उसके सिर के उत्ते हाथ रखे, और जो पहला भी देखा सी तो एवं नहीं उत्ते माड़ा जिहा हाथ रख दिता, वो पूरा भार जिदा उसके सिर के उत्ते पाया जाता सी कि वो महसूस करे, जानवर भार नूं महसूस करे, भार पाया जाता सी उन्हां दे उत्ते अपने सारे पापां दा गुनाहां दा। और जे शुक्रगुजारी है तो शुक्रगुजारी प्रभु नूं भार पा के कहा जाता सी कि तू मैनूं इस तरह भरिया, तो ऐदा भर भर के मैनूं शुक्रगुजार मेरे मन नूं कीता है। सो ईदर वे सो बूहे दे अगे लेले नूं लैके बूहे दे अगे कट्टे, वो बलि दे ये अंग प्रभु दी अगे बलि करके चढ़ाए, चर्बी पूरी पूंछ, आंदरा उतली सारी चर्बी, दोवें गुरदे ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਲੀ ਚਰਬੀ ਸਮੇਤ ਕਲੇਜੇ ਉਤਲੀ ਝਿੱਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਹਤ ਭੋਜ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜੇ। ਨਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪੂਛ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂਛ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਲੇ ਦੀ ਪੂਛ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਲੇਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੇਲਾ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। अगर तुसी देखो ये वाल, दैट इज द आहा टेल, आहा इज दी पूंछ, और ये बहुत ही ड्राई लैंड्स दे विच ये पाए जाते हैं। सो की हुंदा कि जिस वेले खाण दे लई इनफ भोजन हुंदा, बाहर इनफ हरा हुंदा, पानी हुंदा, ये बेसिकली वो सारी अपनी जिहड़ी फैट आ इहदे विच जमा कर लेंदे। लेकिन जिद्दां जिद्दां फिर गां नहीं मिलता तो ये जिहड़ी पूंछ है छोटी होण लग पैंदी है, इत्थों जिहड़ी खुराक आ वो अंदर नूं जाण लग पैंदी है। और वो दसदे आ कि पाकिस्तान दे विच ये लेले हाले भी पाले जांदे आ, अगर तुसीं देखो सो ये उत्थे हाले भी ये नस्ल पाली जाती है। सो ये जिहड़ी पूछ हुंदी सी, और इस दे विच जिहड़ा वो दसदे आ कि पाकिस्तान दे विच अगर तुसीं पा के देखो ते इहदे विचों जिहड़ी फैट निकलती है इट इज़ सो हैल्थी कि जिद्दां कहंदे कि बेसिकली देसी घे दे वांग उहदी स्मैल आउंदी है, और वो तुड़कियां दे लई वरती जाती है। और जिस वेले इसनूं बेदी दे उत्ते चढ़ाया जांदा सी ते इहदी जिहड़ी महक हुंदी सीगी वो सारे दे सारे जिन्ने भी उत्थे आले दुआले दा इलाका हुंदा सी उहनूं पता लगदा सी कि अज किसे ने मिलाप दी बलि प्रभु नूं दित्ती, और वो जी पूछ है वो चढ़ाई गई, वो दुंबा लैके, दुंबा कहते हैं, वो दुंबा लैके आया, किसी ने दुंबे की बलि, राइट। सो ये वो चीज़ मैं तुहानूं कहा सी, मैं तुहानूं दिखाऊंगा। सो आओ असीं पहुँच चुके हैं इस वेले 19वें 18वें भाव दे विच असीं जिहड़ियां सारियां चीज़ां देखियां सीगियां कि तुसीं ऐदां दे बुरे कम्मां करन वालियां दे लागे नहीं जाना। सो असीं 6वीं आयत तो लैके 19वें भाव चल 19वें भाव की 20 आयत तो लैके 35 आयत तक दोबारा पढ़ा, जिसमें 19 तो लैके 35 तक 19 तो लैके 35 तक पढ़ दी। यह है 165 पेज। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਰਖੇਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛਤਰਾ ਅਪਰਾਧ ਬਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵੇ। ਤਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਉਸ ਛਤਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਬਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲਾਵੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਫਲ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣਾ, ਪਰ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵਧਣਗੇ ਫੁੱਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾंस ਲਹੂ ਸਮੇਤ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਟਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈਸ਼ਵਗਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਓਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੱਕੜੀ, ਵੱਟੇ, ਮਾਪ ਆਦਿ ਸਭ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਜਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲਾ ਆ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 100 ਪਰਿਵਾਰ, 100 ਤੋਂ 1000 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੇਟੀਆਂ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ, there's a very nice documentary ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੂੰਗੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈਸ਼ਵਾਗਰੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਟੱਪ ਗਏ, there is no end to it, no end to it। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਮਨ ਕਲਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਵਤੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਊਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 25-26 ਦੇਵਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੇਸ਼ਵਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਥਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹਾਈ ਐਂਡ ਬਰਾਥਲ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗੂ। ਸੋ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਫੇਅਰਫੁਲ ਰਹੀ,
ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਲਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭੇਡ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਆ ਇਟ ਗਿਵ ਯੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਆ ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਉਹ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਬਰਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ। ਰਾਈਟ? ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲਾਇਨ ਤੇ ਟਾਈਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ਤੇ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੈਪਲ ਵਿਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਪਲ ਵਿਕਦਾ। Because they find out there's some problem with that. Right? So ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਹਟਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲਮ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ। ਪਲਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਵਿਦ ਦ ਮੈਂਗੋਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਗੋ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਗੋ। ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਹੈਲਥ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਚੰਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਆ ਕੋਈ ਖੱਟਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੱਟੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। that is okay। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਨੂੰ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ ਕੱਟਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ ਕੱਟਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰਖਿਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਹਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਰਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਰਖਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਡ ਸੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਗਿਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕਲੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਰਖਿਆਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋ ਰਖੈਲ ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਆ, ਰਖੈਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਆ। ਪਰ ਰਖੈਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹੱਕ ਉਸਦਾ ਬਰਾਬਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰਖੈਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੰਬੂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਖੈਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਖੈਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਆ, ਔਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂਗਰ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 31 ਆਇਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜਾਦੂਗਰਾਂ, ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਊਂਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੌਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਥਪੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਮਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ
बड़े अदब और बड़ी कॉन्शियस दे नाल मैं सोच समझ के जो बनता वो जरूर दे, जे नहीं तो यह सोच के कि प्रभु परमेश्वर के वलों ये आज्ञा है, ये आज्ञा है। क्योंकि जो कुछ असी बीजदियां ने गांह लंघना है ना, जिसले असी उत्थों दी मुड़ के आना तो वह साडे लई खड़ा होना। जे कंडे बीज के चलांगे धरती गोल आ, जे असी पहले 50 साल दे विच कंडे बीजते चले गए तो जिहड़े अगले 50 आ वो दूसरे चक्कर दे विच वो कंडे लगने आ। तो सोच समझ के प्रभु तो डरते हुए, प्रभु तो मंग के जो भी करना, जो भी कहना, सोच समझ के कहो, सोच समझ के उसनू करो। सो जिसलिए हम असी अखीर दे विच आए हैं, उस वेले प्रभु ने बड़ी प्यारी चीज कही। परदेसियां तो असी पिछे देख हटे हैं 35वें आयत ते, तुसी किसे नाल बोलण मिलन समय अन्याय ना करना। बोलण ते मिलन समय अन्याय ना करना। क्यों? असी प्रभु दे बच्चे हैं, उसने सानू वखरे किया। साडे बोलण दा जिहड़ा अदब आ वो प्रभु दे वल्लों होना चाहिए ना। मैं ये नहीं कहता कि तुसी बिल्कुल ही झूठी जी एक अपने उत्ते कपड़ा जा पा के पै जाओ, नहीं नहीं। जिस तरह के मैं एक चीज सीखी है, होना हर एक चीज का जवाब देना जरूरी नहीं, हर एक गल का जवाब देना जरूरी। और दूसरा, जिसले तो तुहाडी गलबात चलती पई है ना और कहण नूं कुछ मन करदा, तो पहला सोचो कि इसका जवाब वापस की आऊगा। और खास करके जिसले गुस्से दे विच, खास करके उसले जीव नूं जिहड़ी लगाम देनी आ वो प्रभु को, वो प्रभु को। और it will bless you, it will bless you। सो इस करके प्रभु का वचन सानू कहना, तू अन्याय ना करना, तकड़ी बट्टे माप आदि सब तेरे पूरे हों, क्योंकि मैं तुहाडा प्रभु परमेश्वर हां जो मिस्र दे विचों कढ के लैके आया। साडे लई की क्या कि तुसी एक वेले हनेरे सा, ये नहीं क्या तुसी एक वेले हनेरे दे विच सी, उसने क्या तुसी एक वेले हनेरा सी, हनेरे असी आप ही अंधेरा सी। और साडा प्रभु परमेश्वर सानू अपने चानण दे विच लैके आया, उसने सानू चानण बनाया। इस करके वो कहंदा कि हुण तुसी चानण वाला जीवन गुजारो। ठीक। और ये प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस बड़ी प्यारी पुस्तक लिखी सी, मैंने नाम भुल गया, प्रैक्टिसिंग द होलीनेस, ऑथर का मैंने नाम भुल गया। छोटी जी पुस्तक है, बहुत बरकत आ रही है, बहुत बरकत आ रही है, प्रैक्टिसिंग होलीनेस। सो हुण आओ, हुण अवग्याकारी दा प्रभु ने जुर्माना लाना। जुर्माने का मतलब पता की हुंदा? जिस वेले तुहाडी जेब हल्की हुंदी है ना, तो फिर असीं अपने लाइन च आ जांदे आ। बेसिकली कि जिसले हुण असीं तेज चलाउने आ या कुछ करदे जे टिकट मिलदी है ना, तो फिर अकल बड़ी आप जाती टिकाने सिर आ जाती है। हुण बहुतियां नहीं लैणियां। वो भी चीज आ कि अवग्याकारी दा प्रभु ने हुण जुर्माना लाया। सो आओ 20वें भाव च असीं आ गए, और 20वें भाव दे विच असीं आओ इस दियां पहलियां 16 आयतां दे। मैं पढ़ती हूँ पास्टर जी। तो है मेरी अवज्ञा करन दा जुर्माना। प्रभु ने मूसा नूं कहा,
ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਲਕ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਲਕ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਜਾਂ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਸੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਝਗੜੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧਦੇ, ਵੱਡ ਵਡਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝਾੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਦੀ ਨੂੰ ਨੱਪ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਚ ਨਾ ਘੜੀਸੇ। ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ, ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾਉਣੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾਉਣੇ। ਸੋ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘੜੇ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਘੜੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਮਨੀ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੂਰਾ ਮਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਬਲੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੂਬ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਜਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੱਚਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਲੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਯੈਸ,
उसके पिछे परपस से, उसके उत्ते सारी कौम का, सारी दुनिया का भार से, ਉਹਦਾ एक प्रॉमिस किया गया सी, लेकिन वो तीजे दिन मुर्दियां दे विचों जिउंदा भी होया। कि मुल्क के सामने बच्चे जिहड़े दित्ते हुंदे सी तीसरे दिन मुर्दियां चों जींदे हुंदे सीगे? नहीं, वो पुत्र सी जिसनूं अपनी जान देण दा और अपनी जान नूं वापस लैण दा भी पूरा अधिकार सी। और वो उस शरीर दे विच उठिया जिसका वादा किया गया, उस शरीर का वादा किया गया। और अज जिन्ने भी उस दे विच हो के मरे आ, और वो अनंत जीवन वाले दिन जिसलिए उन्होंने उठाया जाएगा, तो उस शरीर दे विच उठणगे जिस शरीर दे विच प्रभु यीशु मसीह उठिया। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस, देयर इज अ बिग डिफरेंस। और उस तो बाद प्रभु ने बार बार बलि नहीं दी। उस बलि दे नाल जानवरां दीयां बलियां भी बंद हो गई। उस बलि दे विच सारियां बलियां पूरियां हुंदियां। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस, देयर इज अ बिग डिफरेंस। उस तो बाद और उन्होंने कहा गया कि जिहड़ा तुहाडी कम्यूनिटी दे विच मुल्क दे अगे ते अपने बच्चे नूं चढ़ाए, वो ते कतल दा इल्जाम, उसने कतल किया। सो जिसने कतल किया, जान दे बदले जान। और प्रभु ने कहा कि उस उन्होंने पत्थर मार के मारिया जाए, ताकि सारे लोग देखन कि इस बंदे ने कितना पारा गुनाह किया, कितना पारा किया। सो जिस वेले असी प्रभु के वचन दे विच इन्हां चीज़ां नूं देखदे पए, इन्हां दे जिहड़े मकसद देखदे पए, वो कंप्लीटली डिफरेंट मकसद आ। एक प्रॉपर कम्यूनिटी जिहड़ी बनदी पई आ, जिथे ये चीज़ां दी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। अगे प्रभु ने उन्होंने मना किया जादूगरां दे पिछे घूमण ना। ये कई तरह का रूप लैके साडे विच भी आ फसीआं ये चीज़ां, और इन्हों अगे जाके मैं आप खोल के देखांगे। लेकिन कभी भी मैं ये हमेशा बेनती करदा कि प्रभु ने अपनी चर्च में सारे गिफ्ट दिते होंगे, और बहुत सारे साडे विच गिफ्ट आ गए। और अगर तुसी चाहते हैं कि वो बंदा प्रभु के घर दे विच जावे, ओदी खातर उन्होंने इन्ना उच्चा ना बना दो कि ओदा दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि मिरेकल तो शैतान भी कर सकता। मिरेकल करन दे विच वो बहुत अगे। सो उस बंदे नूं भी मारेगा, वो तुहानूं भी मारेगा। और ये जादूगरां दे पिछे कदों असीं भजदे, जिसलिए असीं कोई चीज़ समय तो पहला मंग रहे हैं, समय तो पहला मंग रहे। और जां असीं पेशेंट इंतजार की घड़ी जिहड़ी हैगी साडी साडी क्यों नहीं असीं वो चीज़ प्रभु दे अगे पेश करदे? खुदावन जे मेरा समा इंतजार दा ते मैनूं ओहदे लई तसल्ली दे दे, मेरे मन नूं तसल्ली दे दे, ते काल मेरे अंदरों कढ दे। एंड ही विल डू इट। क्यों कहंदा है भार ते बोझ दे थल्ले दबे हुए लोको मेरे कोल आओ, मैं थानूं आराम दूंगा। I will give you rest. सो मेरा जोड़ा लो। जोड़ा की हुंदा जिहड़ा गड्ढा हुंदा, मैनूं हाले तक चेता साडा चाचा हुंदा सी, ते ओहदे कोल एक जिहड़ा बल्द सीगा, वो बहुत अड़ीअल जोर वाला सीगा, और दूसरा थोड़ा कमजोर सी। उसने भी उन्हें गड्ढे नूं ना रस्सी पा के इदा पिछे नूं कीता हुंदा सी। सारा भार उन्हां दा कोई तरीका हुंदा सी कि सारे दा सारा बोझ वो उस तकड़े दे उत्ते पा दिंदा सी, ते जिहड़ा दूजा सी वो आराम दे नाल नाल तुरिया रहिंदा सी। तो इसे करके प्रभु कह रहा कि तेरे नाल मैं भी जुड़िया, तू कल्ला नहीं। मेरे ते बोझ पा, मेरे ते बोझ पा।
ਤੂੰ ਚੈਨ ਪਾਏਗਾ, ਆਰਾਮ ਪਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੌੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। आई नो मैं जो कह रहे हैं लिटिल बिट टफ है, पर प्रभु ऑपरेशन करता है। ठीक, सो उस तो बाद ਉਹੀ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ 18ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ 20ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ। और उसके विच फिर प्रभु ने पति और पत्नी प्रधान जिहड़ा बनाया बराबर दा, और पति और पत्नी प्रधान हाउस होल्ड बनाया। क्योंकि सब तो पहली इन्हां कम्मां दे करन दे नाल जिहड़ा सब तो पहली जिहड़ी दराड़ पैंदी है ना, वो साडे अपने घर च। सो एक घर बर्बाद हो गया, दूसरे पासे दूजा घर बर्बाद हो गया, बच्चे इधरों भी बर्बाद हो गए, बच्चे उधरों भी बर्बाद हो गए। सिवाय बर्बादी तो और कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगती होंगे। और फिर प्रभु ने इन्हां सारियां चीज़ां नूं इक्को ही तरीके दे नाल कीता कि जिहड़े इदां दे काम करदे आ उन्हां नूं ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਜੰਮਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਘਿਸੜੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਸਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। उसने ये चीज नूं, इस चीज नूं बड़े कानूनी तौर पर प्रभु ने देखा, और जिथों वो आए सी उत्थे ये सारी प्रैक्टिस चलती सी, जिथे वो जा रहे आ उत्थे भी यही प्रैक्टिस चलती है। सो प्रभु ने कहा कि जिथों तुसीं आ रहे हैं उन्हां वाला कोई काम ना करना, और जिथे मैं तुहानूं लैके जा रहा जो काम वो करते भी उसे करते। मैं पवित्र, तुसीं पवित्रता नूं बना के रखना, अपने आप नूं प्रभु दे अगे शुद्ध रखना। एक अच्छा रिश्ता परिवार दे विच होवे, एक अच्छा रिश्ता तुहाडा घराने दे विच होवे, एक अच्छा रिश्ता उस पिंड दे विच होवे, एक अच्छा रिश्ता उस शहर दे विच होवे। और इस तरह कम्यूनिटी बनती है, इस तरह कम्यूनिटी बनती है, इस तरह असीं प्रभु दे विच सारे अगे बढ़ते हैं। अब दुआ करिए, कल नूं असीं हुण गां जाके असीं देखना कि हुण प्रोतां नूं निजम मिलण लग पैणे आ, पवित्र बलियां असीं दुआरा देखणियां, और असीं जिस तरह के अगे आउण वाले जिन्नियां भी असीं हुण बलियां देखते जा रहे हैं, किद्दां प्रभु यसू मसीह दे विच चीज़ां पूरीआं हुंदियां, हुण असीं थोड़ा थोड़ा ध्यान अपना उधर नूं भी खिच्चना शुरू करांगे, और उस दे नाल नाल असीं
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਬਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਣ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰੇ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧੋ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਧੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਆ ਪਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ 'ਚ ਛੁਪਾਉਂਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਾਂਪਨ ਦੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ। ਬਲੈਸ ਯੂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਅਰੁਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਦੇੜੇ ਔਰ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ।